मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्च स्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत् जन्माद्यस्य तन्मयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुख्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि श्रियकान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रुतचेतनमन्दारं श्रीनिवासं भजे निशम् भक्त्या स्तुत्या विरक्त्या भजदमलजनोन्नत्यभूत्यर्पकाय क्षित्यामत्यल्पभृत्तेष्वपिकुजनकृतो दत्यभूत्याजकाय धर्त्रे कर्त्रे च कर्त्रे हयमुखहरये अमुत्रपात्रे नमस्ते तस्मै कस्मैचिदस्मिन्मनसि धृतकथा विस्मृतो स्मारकाय अशेषवाग्जड्यमलापगन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवक्प्रदायिनी ममेह जुह्वाग्र्यसुरङ्गनर्तकी भव प्रसन्नावदने च मे श्रीः नमस्ते प्राणेश प्रणत विभवायावनिमगाः नमः स्वामिन् रामप्रियतमः हनूमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीम प्रबलतम कृष्णेष्ट भगवन् नमः श्रीमन्मध्वप्रदिश सुदृढं नो जय जय भवति यदनुभावादेन मूकोऽपि वग्मी जडमतिरभिजन्तुर्जायते प्राज्ञमौले सकलवचन चेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च क्षणिगणपरभूषः पार्वतीश्लाघ्यवेषः खलजनकृतरोषः खण्डितात्मीयदोषः सदरुणगिरिवासः शक्रसूर्याद्यधीशः परिहृतभवपाशः पातु मां पार्वतीशः नमोऽस्तु तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्व एव हि अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यवक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नौमिन्याय सुधाधिकृज्जयमुनीन् श्रीपादराट्सन् मणीन् व्यासार्यान् विविधागमब्धिवेदान् श्रीवादिराजानपि वन्देऽहं सवरान् रघुत्तमगुरुन् वैदग्ध्यवारानिधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमरिपान् सद्बोधसद्ज्ञानपान् श्रीमतो राघवेन्द्रस्य रमामि पदपङ्कजे कामिताशेषकल्याणकलनाकल्पपादपौ विष्णो पदश्रुद्गोव्रातैः स्वान्तध्वान्तनिवारकः श्रीसत्यसन्धसूर्योऽयं भासतान्नो हृदम्बरे सत्यधीरकराब्जोत्थज्ञानवैराग्यसागरः सत्यज्ञानाख्यतरणि स्वान्तध्वान्तन्निकृन्ततो सत्यमन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिम् अज्ञानतिमिरच्छेदं बुद्धिसम्पत्प्रदायकं विज्ञानविमलं शान्तविजयाख्यगुरुं भजे शास्त्रेषु पारदृष्टानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं मितिं भजे विद्यापीठविदातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं శ్రోతృవర్గ హృదయాంతర్యామి అయిన మాసనియామక పురుషోత్తమ తదభిన్న కథానాయక శ్రీనివాసుడి యొక్క చరణార విందంలో అనంత శిరసాష్టాంగ నమస్కారాలు సమర్పిస్తూ క్రమేపీ 5వ రోజుకి మనం చేరుకున్నాం. కథ వింటూ వింటూ ఆ భగవంతుడి యొక్క మహిమ అపారమైన, అసదృశమైన, అద్భుతమైన, అనిర్వచనీయమైన, ఎన్ని చెప్పినా అన్ని పదాలు చిన్నవే అవుతాయి. చెప్పటానికి పదకోశం కూడా
సరిపోనటువంటి ఒక మహాద్భుతమైన అగాధమైన అనంతమైన ఆ శ్రీనివాసుడి మహిమ అంత రమణీయంగాను, జీవనంలో మనం పొందవలసింది ఏమిటి, ఎంతటి గొప్ప సాధన నిధి, పుణ్యనిధి ఇది పర్వతం అని చెప్పటానికి అనేక దృష్టాంతాలతో మనకు ఇతిహాసాలు చెప్తూ వచ్చారు. గరుడ పురాణంలో కొన్ని కథలు, బ్రహ్మోత్తర ఖండంలో కొన్ని కథలు, బ్రహ్మాండంలో కొన్ని కథలు. ఇవాళ హరివంశం, మార్కండేయ పురాణం, వాటిలోకి వెళదాం. ఒక్కొక్క పురాణం ఒకటి కేవలం మీరు పేరు చెప్తేనే మీ పాపం పోతుంది అని ఒకటంటుంది. ఒకటంటుంది పర్వతం ఎక్కడే ఉండని, నీవు ఇక్కడ కూర్చొనే ఆ పర్వతాన్ని స్మరించు, నీ పాపం పోయి పుణ్యం వస్తుంది. ఇంకొకటి అంటుంది, నీ కొడుకులకు, బిడ్డలకు, నీ వంశీయులకి ఆ కొండ పేరు గాని, కొండలో ఉన్నటువంటి వాడి పేరు గాని పెట్టు, నీకు పుణ్యం వస్తుంది. ఇలాగా ఆ పర్వతం పేరు ఉచ్చరించడం కూడా మనకు పుణ్యదాయకము అని అంటే, ఈ పర్వతంలో నివాసం చేసుకొని ఉన్నటువంటి దేవానుదేవతలు, సకల దేవతలందరూ కూడా, అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే దేవతలు సాంశలు, ఒక అంశ ఇక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటుంది. అయితే మనం పురాణంలో ఆనందం పొందడానికి చెప్పాలి అంటే ఒక రకంగా వైకుంఠం ఖాళీ అయిపోయింది అని చెప్పొచ్చు. వైకుంఠం ఖాళీ అయిపోయింది. ఎందుకు? వైకుంఠాధిపతియే ఇక్కడికి వచ్చి కూర్చుంటే ఇంకా అక్కడ ఎవరండి? కొందరు అంటుంటారు, అండి మీ ఇంటికి వచ్చి చాలా రోజులైంది, ఇప్పుడు ఈ కరోనా లాక్డౌన్ సమయంలో ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఇరుక్కొని ఉండి ఉంటే, ఇప్పుడంతా అయిపోయింది, అన్లాక్ 0.4 కూడా వచ్చేసాం, అన్ని చోట్ల అన్లాక్ అయిపోయింది, రూల్ కూడా చాలా బ్రేక్ అయిపోయాయి. అయితే బ్రేక్ 1 ఉన్నప్పుడు పాపం అక్కడక్కడ కొందరు ఇరుక్కుపోయారు, బంధువుల ఇంట్లో, వేరే వేరే ఊర్లో, రకరకాలుగా. అలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి, ఎప్పుడు మనం ఊరికి వెళ్తామా, ఎప్పుడు మన ఇంటికి వెళ్తామా, ఎప్పుడు మన ఇల్లు సర్దుకుంటామా, మన ఇంట్లో మనం పచ్చడి మెతుకులు తిన్నా కూడా మనకేదో సుఖం, ఇక్కడ వీళ్ళు ఎంత పెట్టినా ఏం పెట్టినా, పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టినా మన ఇల్లు మనకే అని అనిపిస్తుంది. అదే మీరు మీ ఇల్లు వాకిలి వదిలి కొండకెళ్ళి కూర్చోండి, కొండలోనే ఉండాలనిపిస్తుంది తప్ప తిరిగి రావాలనిపించదు. వ్యత్యాసం. దర్శనానికి వెళ్ళాము, వాడు పొమ్మని తోస్తున్నాడు, ఇంకా ఒక 10 నిమిషాలు లోపల ఉంచుంటే ఈ కర్మ పోయింది ఏముంటుంది అని వాడిని తిట్టుకొని బయటికి వస్తాం. అలాగా ఆ భూధరం పైన, వెంకటాద్రి పైన మీరు ఎక్కడైనా ఉండని, ఏ కాటేజ్ తీసుకోండి, ఏ మఠం తీసుకోండి, ఎక్కడో ఒక చోట మారుమూల కూర్చోండి, ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇంకా కాసేపు నేను ఇక్కడే ఉండాలి, ఈ సన్నిధి తప్ప నేను ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అన్నటువంటి భావన కలుగుతుంది అంటే అది సామాన్యమైనటువంటి పుణ్య ప్రదేశం కాదు. అందుకనే వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన, వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతి అని చెప్తూ హరివంశ పురాణంలో కొంత ఇతిహాసాన్ని ఇక్కడ మనం చూద్దాము. శ్రేయకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయే అర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం అని ఈ పురాణాన్ని కూడా మొదలు పెడుతూ, ఇది యథాప్రకారంగా సూత శౌనకుల సంవాదం. అంటే ఏ పురాణం తీసుకున్నా వాళ్ళే ఉంటారు కావున దీంట్లో రెండో మాట లేదు. అలాగ వాళ్ళు పరస్పరంగా పురాణాలు వింటూ
దీంట్లో వచ్చేసరికి యుధిష్ఠిరుడు భీష్మాచార్యుల వారిని అడుగుతాడు. ఎవరైతే ధర్మాలలో శ్రేష్టమైనటువంటి ధర్మం ఏమిటి, పవిత్రతమైనటువంటి వస్తువులలో అత్యంత పరమ పావనమైనటువంటి వస్తువేది, దేవతలో అతి ఉత్తముడైనటువంటి వాడు ఎవడు అని ప్రశ్నలు అడిగి ఆ ప్రశ్నకు సమాధాన రూపంగా వచ్చినటువంటి విష్ణు సహస్రనామాన్ని ప్రపంచానికి ఇచ్చారో ఆ ఇద్దరు, కో ధర్మ సర్వధర్మాణం ధర్మోధికతమో మతః యద్భక్త్యా పుండరీకాక్షం స్తవైర్నచ్చైర్నర సదా పరమం యో మహద్బ్రహ్మ పరమం యో పవిత్రాణం పవిత్రం యో మంగళానాంచ మంగళం. ఏది మంగళం ప్రపంచంలోకెల్లా ఇది మంగళం, ఇది ఉత్తమం, ఇది శుభప్రదం అని ఏదైతే ఉందో ఆ శుభప్రదానికి కూడా శుభాన్ని చేకూర్చేటువంటిది ఏదైనా ఒకటి ఉంది. మంగళానాంచ మంగళం. చూడండి, మల్లర మల్ల అంటుంటారు, గండర గండ అని. వీళ్ళందరూ మహా బలిష్ఠులు అంటే వీళ్ళందరినీ మీరిన వాడండి వీడు అని అంటారు. అలాగ ప్రపంచంలోకెల్లా ఇదెల్లా కూడా మంగళప్రదము అని అంటే ఆ మంగళప్రదమైనటువంటి సకల వస్తువులన్నిటికీ కూడా మంగళాన్ని చేకూర్చేటువంటి వాడు ఈ భగవంతుడు. ఆ విధంగా ఆ ఇరువురి సంవాదమే ఇక్కడ హరివంశంలో వస్తున్నది. యుధిష్ఠిరౌవాచ దేవవ్రత మహాభాగ సురసింధు సుత ప్రభో శ్రీనివాసస్య మాహాత్మ్యం వదనో వదతాం వర. ధర్మరాజు అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న. స్వామి, హే దేవవ్రత భీష్మాచార్య, అత్యంత శ్రేష్టమైనటువంటి వ్రతధారణ చేసినటువంటి వారు మీరు. సురసింధు సుత ప్రభో, దేవతాలోకపు ఆ ఆకాశగంగా, ఆ గంగా నది యొక్క కుమారుడు మీరు. మీరు దయచేసి మాకు శ్రీనివాసుడి యొక్క మహాత్మ్యాన్ని చెప్పండి అని అడుగుతూ, వైకుంఠవాసీ దేవేశ విష్ణు సర్వగత ప్రభు కథం ప్రాప్తో వృషగిరిం తన్మే త్వం కృపయా వద. ఇతను అంటున్నాడు, వైకుంఠవాసీ దేవేశ, దేవుడు ఎక్కడున్నాడండి? వైకుంఠంలో. కేవలం వైకుంఠంలోనే ఉన్నాడా? కాదే, సర్వగత అన్ని చోట్లను ఉన్నాడు. కానీ కథం ప్రాప్తో వృషగిరిం, వృషగిరి, వృష అన్నటువంటి ఒక కథను కూడా మనం విన్నాం ప్రారంభంలో. స్వయం యమధర్మ ఈ కొండ పైన వచ్చి తపశ్చర్యం చేసినందుకు ఇది వృషగిరి, వృషభాద్రి అని పూర్వంలో సంక్షేపంలో ప్రారంభంలో బ్రహ్మాండ పురాణంలో వచ్చింది. అంటే యమధర్మరాజు కూడా పర్వతంలో తపశ్చర్యం చేసినటువంటిది ఇక్కడ. అంచేత అలాంటి ఈ వృషగిరి అక్కడ భగవంతుడు వచ్చిన్నాడు కదా, అది చెప్పండి అని అంటే మళ్ళా భీష్మాచార్యులు అంటారు, చూడండి, మీరు ఏ పురాణం తిరిగి తీసినా కూడా మళ్ళా మనకు నారదుల వారు తగలక మానరు. ప్రతి చోట నారదుల వారు వస్తూనే ఉన్నారు. ఆయన పురావై నారద శ్రీమాన్ బ్రహ్మపుత్రో మహద్యుతి, నేను పూర్వంలో బ్రహ్మపుత్రులైనటువంటి నారదుల వారి చేత నేను విన్నాను, అది చెప్తాను వినవయ్యా అని చెప్పి చెబుతున్నారట. ఒక మారు నారదుల వారు సంచారం చేస్తూ చేస్తూ నారదుల వారికి అగస్త్యుల వారు పరస్పరంగా భేటీ అయింది. వారి సంవాదం జరుగుతుంది. నేను నిన్ననే ఒక ప్రసంగంలో చెప్పాను, ఇద్దరు మహనీయులు కలిస్తే వారి యొక్క యోగక్షేమ వ్యవహారాలు మాటామంతు ఎలాగుంటుంది అని అంటే కాకమ్మ కబుర్లేం ఉండవు అక్కడ. కేవలం ఆధ్యాత్మిక చింతన, దైవీ చింతన వారి మధ్యలో ఉంటుంది. ఏ తీర్థ విశేషం ఏంటి, స్వామి విశేషం ఏంటి, ఇలాంటివే తెలుసుకునేటువంటి వ్యవహారాలు వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ
వీరిద్దరి సంవాదంలో ఒక్కమారు అనేక మంది ఋషులెల్లరూ కూడా వ్యాస భగవానుల వారితో కూడుకొని వాళ్ళందరూ మోక్షానికి కావలసినటువంటి అనేక సాధన వాటినన్నిటినీ చేస్తున్నారు. అక్కడ ఆ ప్రసంగాన పరస్పరంగా ప్రశ్నోత్తరాలు మాటామంతి జరుగుతున్నప్పుడు ప్రశ్నోత్తర మధ్యలో సంసార పాశ విచ్ఛేది త్వయా పూజితో హరి ఏతే వై మునిశ్రేష్ఠ ద్రష్టుకామా జనార్దనం. మా సంసార పాశాన్ని ఎవరైతే విచ్ఛేదనం చేస్తారో అలాంటి భగవంతుని మేము చూడదలిచాము. మాకున్నటువంటి ఈ కళ్ళకు ఆ దేవుడి దర్శనం మాకెప్పుడవుతుందో దయచేసి ఇవన్నీ మాకు సెలవివ్వాలి. ఆశ్రావీసా మాయాసంతో వ్యక్తైర్షణ్వంతు తాం కథాం. అది మేము వినాలి అని అనుకుంటున్నాం, దయచేసి చెప్పండి అంటే మనకందరికీ ఒక జగత్ ప్రసిద్ధి శ్లోకం. సహజంగా ప్రతి చిన్నపిల్లవాడికి కూడా ఈ శ్లోకం చెప్తామేమో మనం. ఆ శ్లోకం ఇక్కడే వస్తుంది. ఏదది అంటే మాయావీ పరమానందం త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరణీ తీరే రమయా సహ మోదతే. ఆ భగవంతుడు మాయావీ పరమానందం త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరణీ తీరే రమయా సహమోదతే. భగవంతుణ్ణి మాయావి అని పిలిచారు. 3 అక్షరాలు ఇది. కానీ ఈ 3 అక్షరాల మాయావి సమగ్ర శ్రీనివాస కథను, కళ్యాణ ఘట్టాన్ని మనకు తెలియచేస్తుంది. ప్రసంగం వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తాను. మన ఇప్పుడు వెంకటాచల మాహాత్మ్యం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటున్నాం అధిక ఆశ్వీన మాసంలో. నిజ మాసంలో అంటే దసరా ప్రాంతంలో శ్రీనివాస కళ్యాణం అని మనం పెట్టుకున్నాం, సంకల్పం చేసుకున్నాం. అప్పుడు ఆ కళ్యాణ ఘట్టాన్ని మనం వినటానికి భవిష్యోత్తర పురాణం అది. ఆ భవిష్యోత్తర పురాణంలో భగవంతుడి యొక్క కళ్యాణం వస్తుంది. ఆ కళ్యాణం వచ్చినప్పుడు ఈ మాయావి అన్నటువంటి పదానికి నేను అర్థం చెప్తాను. ఇప్పుడు సంక్షేపంగా చెప్తాను. మాయావి భగవంతుడు ఇచ్ఛాశక్తి మాయాశక్తి కలిగినటువంటి వాడు అని. అయితే ఆ మాయావి అనేటువంటి దానికి అర్థం ఏముంది అన్నది అప్పుడు ఎక్కువ చెప్పటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఈ భగవంతుడు మాయావి అయినటువంటి వాడు. ఏమిటి మాయా? ఈ రోడ్లో కూర్చొని ఎవడో తువ్వాలు పరిచి రాళ్లను డబ్బులుగా చేసి పావురాలు మాయ చేసి పుట్టలోంచి డబ్బు తీసేదో అలాంటి మాయ కాదు. భగవదిచ్ఛ, మాయా శబ్దేన భగవదిచ్ఛ. అలాంటి అంటే తనదైనటువంటి ఇచ్ఛా కలిగినటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం, ఉత్తమమైనటువంటి వైకుంఠాన్ని త్యక్త్వా త్యాగం చేసి పరమానందంతో పరమ సంతోషంతో ఈ స్వామి పుష్కరణీ తీరంలో వచ్చి ఉన్నాడు. రమయా సహమోదతే, అక్కడ లక్ష్మీదేవితో సహా వచ్చి ఉన్నాడు. లక్ష్మీదేవితో సంతోషంగా ఉన్నాడు. బహుశా దీంట్లో అనేక మంది భవిష్యోత్తర పురాణాంతర్గతంగా శ్రీనివాస కళ్యాణం విని ఉంటారు. తిరుమల కొండ పైన భగవంతుడు అక్కడున్నాడు. తిరుమల కొండ కింద అమ్మవారు ఉన్నారు, పద్మావతి. వైకుంఠంలో భగవంతుడితో ప్రేమ కలహం ఆడి లక్ష్మీదేవి కొల్హాపురానికి వెళ్ళిపోయింది. మరి అంటే ఒక లెక్కన చెప్పాలంటే కొండపైన అమ్మవారు లేరు, అంతే కదా. కొండ కింద ఉంది పద్మావతి, కొల్హాపురంలో లక్ష్మీదేవి. కానీ శ్లోకంలో రమయా సహమోదతే,
లక్ష్మీదేవితో సహా భగవంతుడు సంతోషంగా ఉన్నాడు. అంటే ఆ అతడి పేరులోనే ఉన్నది శ్రీనివాస. శ్రీనివాస లక్ష్మీదేవికి నివాస స్థాన భూతుడయ్యాడు, ఆవాస స్థాన భూతుడయ్యాడు, ఆశ్రయం కల్పించినటువంటి వాడయ్యాడు. అంటే లక్ష్మీదేవి ఆ వక్షస్థలంలో ఉంది. ఇప్పటికీ కూడా ఆ లక్ష్మీదేవి యొక్క భగవంతుడి వక్షస్థలం పైన ఉన్న లక్ష్మీదేవికి చందనం పెట్టి ఆ చందనం బొమ్మ ఇస్తారు. అది ఉల్టా మనకు కనిపిస్తుంటుంది, ముద్ర దొప్పలాగా ఉంటుంది. దాన్ని ఫ్రేమ్ కట్టుకొని దేవుడి మందిరాల్లో పెట్టుకొని ఉంటారు. ఆ రమయ సహమోదతే అలాంటి భగవంతుడు ఈ పర్వతంలో ఉన్నాడు. ఇత్యద్భుతం ఇత్యద్భుతతమం వాక్యం శ్రుత్వా సేంద్రా మరుద్గణాః తత్ర సేవితుముద్యక్తాస్తాదకం చ జగద్గురుం. ఇది వ్యాసుల వారి నుండి, అగస్త్యుల వారి నుండి, నారదుల వారి నుండి ఇవన్నీ మాటలు విన్నాక సేవించటానికి వచ్చారట. ఎవరెవరు వచ్చారు అంటే సేంద్రమరుద్గణాః, ఇంద్రుడితో సమేతమైన మరుద్గణాలు 49 దితీదేవి కుమారులు మరుద్గణము. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ భగవంతుణ్ణి ఈ కొండపైన ఉన్నటువంటి స్వామిని జగద్గురువుని సేవించటానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు. జగుస్తే వ్యోమ మార్గేణ యత్ర ధర్మగిరో హరిహి స్వామి పుష్కరిణీ తీరం గత్వా త్రిషమయస్సురాః. ధర్మగిరి అని కూడా దీన్ని అన్నారు. పైన ఒక చోట వృషగిరి అన్నారు, వృషభాద్రి అన్నారు, వృషాద్రి వృషభాద్రి అన్నారు, ఒక చోట నారాయణాద్రి అన్నారు. ఇప్పుడు ధర్మగిరి ఎందుకు? కో ధర్మ సర్వధర్మాణం ధర్మో అధికతమో మతః. ఏదైనా ఒక ధర్మం ఉంది, ఆ ధర్మానికి దేవత ఉన్నాడు అంటే అతనెవడు? భగవంతుడే. ఆ భగవంతుడు ఎక్కడైతే నివాసం చేసుకొని ఉన్నాడో ఆయనే స్వయం ధర్మమూర్తి. అది కాక ఇంకొక అర్థంలో చెప్పాలి అంటే ధర్మ శబ్దవాచ్యుడు యమధర్మ. యమధర్మ కూడా ఇక్కడ తపశ్చర్యం చేశాడు, అంచేత ధర్మగిరి. లేక ధర్మాది దేవతలు, ధర్మానికి దేవత, తదభిమాని దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరికీ దేవాది దేవతుడైనటువంటి కోధర్మ సర్వధర్మాణమని చెప్పినట్టుగా ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ నివాసం చేసుకొని ఉన్నాడు అని చెప్తూ వీళ్ళు స్వామి పుష్కరిణీ తీరం గత్వా త్రిషమయ సురాహ. త్రిషమయ వారికి దాహం వేసిందట, దేవతలకి. అమృతపానం చేసేటువంటి వారికి దాహం వేసింది. నీళ్లు తాగాలి. నీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాయి? అక్కడ కొండపైన ఉన్నది ఒకటే అద్భుతమైనటువంటిది స్వామి పుష్కరిణీ తీరం. స్వామి పుష్కరిణిలో ఉన్నటువంటి జలాన్ని పానం చేశారు. సరే, నేను చెప్తానని చెప్పి రేపు ఎవరో పానం చేయడానికి దయచేసి వెళ్ళొద్దు. ఇప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు. ఎందుకంటే మనమే కలుషితం చేశాము. కావున దాంట్లో రకరకాలుగా కాస్త ఔషధి వనమూలికలు అంటే జస్ట్ లైక్ కెమికల్ లాంటివి, క్లోరిన్ లాంటిదో ఇంకొక లేదో బ్లీచింగ్ లాంటిదో కలిపి ఉంటారు. దయచేసి ఇప్పుడు వేసుకుంటే ఇబ్బంది అవుతుందేమో. సరే, ఆచమనానికి తప్పదు. స్నానం చేసేటప్పుడు సంకల్పం చేయాలి, ఆచనం చేయాలి. సంధ్యావందనం చేసేటప్పుడు ఆచనం చేయాలి, అర్ఘ్యం ఇచ్చేటప్పుడు చేయాలి. ఏదో కొద్దిగా ఒక తృణమాత్రం బిందు మాత్రం పెడితే పెద్ద ఇబ్బంది కాకపోవచ్చు. ఏదో దేవతలు తాగారు కదా అని చెప్పి మనము తాగేద్దా అని చెప్పి బాటిల్ ముంచేసుకొని తాగారు అనుకోండి, ఇప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు. హరయనమా శ్రీరామాయణమా. ఆ దేవాను దేవతలందరూ కూడా స్నాత్వా పీత్వా శుభంతోయం హరిం ద్రష్టం తదాచరం. స్నాత్వా స్నానం చేశారు, పీత్వా అనుష్ఠానాన్ని ముగించుకొని ఆ నీళ్ళని తాగారు. ఆ తర్వాత దానికి పశ్చిమ భాగంలో ఉన్నటువంటి వరాహస్వామిని సేవిస్తున్నారు. సర్వాయుధరం దేవం దృష్ట్వా విస్మయమాగతాః దక్షిణం దిశమా జగ్ముః స్వామి పుష్కరిణీం తటాత్. అక్కడ పశ్చిమ భాగంలో ఉన్నటువంటి వరాహస్వామిని, స్వామి పుష్కరిణికి దక్షిణ భాగంలో ఉన్నటువంటి భగవంతుణ్ణి సేవించడానికి వాళ్ళు వస్తున్నారు. తత్రాసురాన్ దానవాదీన్ రాక్షసాన్ పిషితాననాన్ నమస్తస్య ధ్యాయతశ్చ జపతశ్వాపి
తాన్ బహూన్ దృష్ట్వా విస్మయమాపన్నాః పూర్వం దిశ ఉపాయయుః. అక్కడ భగవంతుణ్ణి సేవించటానికి ఎంత దేవతా కక్ష రకరకాలుగా ఉన్నారు. దేవ దానవ యక్ష కిన్నర సిద్ధ సాధ్య విద్యాధరాది సకలరు కూడా అక్కడ వచ్చి ఆ భగవంతుణ్ణి చూస్తున్నారట. కదా మే జన్మ సాఫల్యం భవిష్యతి సురర్చితగా దేహి మే దర్శనం దేవ ప్రణతార్తి ప్రణాశన. జన్మ సాఫల్యం, మన జన్మ యొక్క సఫలత కలగాలి. నేను పుట్టిన దానికి సార్థకత ఏమిటి? కొందరు తిడుతుంటారు, ఎందుకురా పుట్టావు నీవు, ఎవరికిరా ఉపయోగం నీ వల్ల? అమ్మని ఏడిపించుకు తింటావు, నన్ను ఏడిపించుకు తింటావు, పెళ్ళాన్ని ఏడిపించుకు తింటావు, అందరినీ ఏడిపించుకు తింటావు, ఎందుకురా నీవు పుట్టావు అని ఒక ప్రసంగాల్లో తిడుతూ ఉంటాను. అంటే అక్కడ ఏమిటి, నీ వల్ల ఎవరికేం లాభం లేదు, అందరికీ దుఃఖమే. అంటే నీ జన్మ ప్రయోజనం లేదు. అలాగా అంటే ప్రయోజనం లేనటువంటి జన్మ నాది అని చెప్పడం అక్కడ తాత్పర్యం. మరి అట్లయితే నా జన్మకు ప్రయోజనం అంటే ఏమిటి? నా జన్మకు ప్రయోజనం అంటే ఏమిటి అంటే, నా జన్మకు జన్మ సాఫల్యం కావాలి అంటే ఒక్కమారైనా జీవితంలో వెళ్ళి వెంకటాద్రికి వెళ్ళి ఆ వెంకటేశ్వరుని చూడకపోతే నా జన్మ చరితార్థం కాదు. కదామే జన్మ సాఫల్యం భవిష్యతి. ఎప్పుడవుతుంది మనం అనుకోవాలట. నేను శ్రీనివాసుని చూడకపోతే నాకు జన్మ సాఫల్యం లేదు, నేను పుట్టి ప్రయోజనం లేదు. సింగుడు వెళ్ళాడు సింగుడు వచ్చాడు అంటారు చూడండి. ఎవడో మాట్లాడుకుంటున్నాడు, మనకు సామెత ఉంది మన ప్రాంతంలో అంటుంటారు. వీళ్ళేదో మాట్లాడారు, రేపు పంపిస్తాను అన్నాడట. వీడు విన్నాడు, వెళ్ళిపోయాడు. ఎందుకురా వెళ్ళా, మీరు పంపిస్తానన్నారు కదండి, నేను వెళ్ళాను. మరి వచ్చారా, మరి ఎక్కడ, నాకేం తెలియదు వచ్చానండి అంటే వెళ్ళటానికి ప్రయోజనం లేదు, రావటానికి ప్రయోజనం లేదు. అలాగే మన పుట్టుకకు ప్రయోజనం లేదు దేవుణ్ణి చూడకపోతే. కావున దేహి మే దర్శనం దేవ, హే భగవన్ నాకు దర్శనం ఇవ్వు అని ఆ సకల దేవాను దేవతలల్లా కూడా భగవంతుని ఎదుట స్తోత్రం చేస్తున్నారు. స్తోత్రం కాదు, ఇంకా విచిత్రం చూడండి. స్తువంతి నృత్యంతి నమంతి కేచిత్ ఆనంద అశ్రూడి సృజంతి కేచిత్ అప్లుత్య చాప్లుత్య నందంతి కేచిత్ గాయంతి గీతం పరితో మహంతః. దేవతలు స్తువంతి, కొందరు స్తోత్రం చేస్తున్నారు. నృత్యంతి, కొందరు నర్తన చేస్తున్నారు. నమంతి, కొందరు నమస్కారాలపై నమస్కారాలు. గోవింద 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 చేతులెత్తి, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద ఆపద మొక్కలవాడ అని కొందరు అరుస్తున్నారు. ఇలాగ రకరకాలుగా ఆనంద జాశ్రుని, కళ్ళంబడి నీళ్ళు వస్తున్నాయి. కొందరు పాటలు పాడుతున్నారు. ఇలాగా ఏకోప విష్ణుర్ బహుదా విభిన్నో ధాతా జనానాం దివి దేవతానాం కృపానిధిస్తత్ర బభూవ లక్ష్మ్యా సర్వస్య లోకస్య హితాయ నూనం. ఆ భగవంతుడు సకల ప్రపంచానికి అత్యంత క్షేమకారి అయినటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఆ భగవంతుణ్ణి ఆరాధన చేస్తున్నారు. ఇదంతా కూడా భీష్మాచార్యుల వారు చెప్తూ నారదుల వారికి, ధర్మరాజుకి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆపాదమస్తకంగా వర్ణన చేస్తున్నారు. చేశాక స్వామి పుష్కరణి తీరే రవిమండల సన్నిభే విమానే సేవితం దేవై శ్రీనివాసో వసత్ ప్రభు. ఆ విమానం అంటే ఏదైతే విమానం ఉన్నదో, విమానం అంటే గోపురము అనే అర్థం. ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ గోపురాన్ని చూచి ఎవరైతే జన్మ సాఫల్యం చేసుకుంటారో, నిన్న కూడా ఒక ప్రసంగంలో మనం అనుకున్నాం, మన వెంగమాంబ చెప్పిన దాని కానీ అన్నమయ్య చెప్పింది కానీ, అంత విశాలమైనటువంటి గోపురంలో ఇంచైనా నాకు దర్శనం కలిగితే చాలు అన్నాడు. పూర్తి గోపురం కింద నుంచి పైదాకా చూస్తానంటే లేదు, అవసరం లేదు, చివరికి ఇంచు, అంత ఇంచు నేను చూసినా చాలు అని చెబుతూ, ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోపురం వ్యవహారం ఎలాగున్నది, చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఈ ప్రాకారాలు. మొత్తం దాని చుట్టూ కొలతలు 1354 అడుగులట.
ఆ లోపల ఉన్నటువంటి ప్రాకారాలు. ఇది అనేక మాడవీధులు, ఇప్పుడు దక్షిణ పూర్వ పశ్చిమ ఇలాగ 4 రకాల మాడవీధులని ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం. ఇది మొత్తం 16 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉంది, అంటే వరాహస్వామి దేవస్థానంతో కూడా కలిపి. అంతేకాక వీటిలో భగవంతుడి ఆలయం 2.2 ఎకరాల మధ్యలో ఉంది. పుష్కరిణి 1.50 ఎకరాలలో ఉంది, అంటే పాతది, పాత పుష్కరిణి. ఇప్పుడు కొద్దిగా మళ్ళీ అటు ఇటుగా పెంచారు. ఇలాగా వీటి యొక్క వైశాల్యం సముద్ర మట్టం నుండి 3600 ఎత్తులో ఉంది. ఇలాంటి ఈ పరమాద్భుతమైనటువంటి భగవంతుడి ఆ దివ్యమైనటువంటి మందిరం, దాని యొక్క గోపురం, అది ప్రపంచంలోకెల్లా అత్యద్భుతమైనటువంటిది. దీన్ని స్వయం భగవంతుడే తన కోసమే ఎంచుకున్నటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి స్థానం ఇది. ఇలాంటి స్థానాన్ని బ్రహ్మాది దేవతలల్లా కూడా, బ్రహ్మ శివశ్చ రుద్రాది దివాకరౌచ సేంద్రో యమాగ్నిర్ ధనరాట్చ పాశి రక్షో నిలోసౌ వనసశ్చ దస్రౌ విరించ కొట్టో గణదేవతశ్చ పితా పితॄణాం జనకసురాణాం మాతా శిశూనాం మగతం మగత్మ పతి ప్రియాణం తరుణిర్జనానాం నిధి కృపానాశనమేవ నిర్ధనానాం. ఆ భగవంతుణ్ణి బ్రహ్మాది దేవతలు అందరూ స్తోత్రం చేస్తున్నారు. నేను శ్రీనివాసుడి సేవకు వెళతాను, నేను శ్రీనివాసుడి సేవకు వెళతాను. ఇది ఓన్లీ అడ్వర్టైజ్, ఇది జస్ట్ చెప్పడం, అనౌన్స్ చేయడం. మీరు వెళ్ళలేదు, వెళతారో లేదో తెలియదు, వెళ్ళొచ్చు వెళ్ళకపోవచ్చు, ఏమైనా జరగచ్చు. శ్రీనివాసస్య సేవార్థం యోవా కోవా వ్రజద్యతి తస్యైవ వంశజాః సర్వే ముక్తయేవ న సంశయః. నేను శ్రీనివాసుడి సేవకు వెళతాను అన్నవాడు ఉద్ధారం అవుతాడు. ఇది మొదటిది. వెళ్ళినటువంటి వాడికి ఎవరైనా వెళ్ళొచ్చట. దానికి నేను వెళ్ళాలి, మీరు వెళ్ళాలి, బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర ఏదీ లేదు, ఎవడైనా వెళ్ళనే. శ్రీనివాసస్య సేవార్థం యోవా కోవా వ్రజేది యది తస్యైవ వంశజాః సర్వే ముక్తయేవ న సంశయః. నా వంశంలో మా తాతో ముత్తాతో ఎవరో వెళ్ళారు అనుకుందాం, నాకు ముక్తి వస్తుందట. ఇవాళ నేను వెళితే నా తదనంతరం వచ్చే నా మనవడో మునిమనుడో వాడికి నా యావత్ వంశమే ముక్తి పొందుతుంది. అంటే చూడండి ఎంత పరమాద్భుతమైనటువంటిది ఇది. వెంకటరమణ గోవింద ఎవరో నామ భగవంతుని స్మరణ చేశారు. మరి కేవలం ఆ భగవంతుడి సేవకు వెళతాను అంటే నాకు పుణ్యం. మీరు వెళ్ళలేదు, వెళతాను అంటే పుణ్యం. వెళితే ఏమవుతుంది? అన్నంత మాత్రాన పుణ్యం వచ్చింది, అన్నంత మాత్రానే పుణ్యం వస్తే వెళితే ఏమవుతుందయ్యా అని అన్నారు. ఇది భీష్మాచార్యుల వారు ఎదుటికి చెప్తున్నారు. తస్యైవ వంశజాః సర్వే. మహానుభావులు దయచేసి రేవతి అన్నవారు తస్యైవ వంశజాః సర్వే ముక్తయేవ న సంశయః. శ్రోతృవర్గానికి చిన్న విన్నపం. పురాణం మంచి ఒక సుశ్రావ్యంగా వెళుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఇలాంటి ఏదో డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, నా మైండ్ డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది. మీకు ఇంకా తొందరగా అర్థం అవడం, మీరు కాఫీ తాగుతుంటే లటక్కన ఈగ పడింది అనుకోండి, ఎట్లుంటుంది మీకు? తాగే కాఫీలో ఈగ పడితే మీ పరిస్థితి ఏంటి? ఇలాంటి ఏదో సౌండ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తే, ఒక మంచి దీంట్లో ఉన్నప్పుడు, మూడులో ఉన్నప్పుడు ఈ సౌండ్లు దయచేసి 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 ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ ఆచార్య గారు, అయ్యా మీరు ఒక బ్రేక్ ఇచ్చారు కాబట్టి చిన్నది ఏదో నేను ఒక్క విషయం విజ్ఞప్తి చేయదలుచుకున్నాను. కరోనాకు అవకాశం ఇస్తారా? చెప్పండి చెప్పండి, తొందరగా చెప్పేసండి. ఇప్పుడు సుమారుగా మన దగ్గర 60 మంది మెంబర్స్ ఈ పురాణాన్ని వింటున్నారు. అందరికీ ఒక చిన్న విజ్ఞప్తి.
ఈ ఈ యొక్క మా యొక్క కోరికపై మాకు ఉదయం పూట భాగవత పారాయణ శ్లోకాల బృందం అని ఒకటి ఉంది గ్రూపు. ఆ గ్రూపులో వాళ్ళందరము ఆచార్యుల గారిని రిక్వెస్ట్ చేయటం వల్ల ఈ నెల వెంకటేశ్వర మహత్యము, వచ్చే నెల శ్రీనివాస కళ్యాణము చెప్పడానికి వారు అంగీకరించారు. మన వంతుగా మనకు కూడా అధిక ఫలం రావడానికి మన అందరం కూడా ఒక చిన్న తాంబూలం వారికి ఇద్దాము. అయ్యో నారాయణ, కట్టేయండి ముందు కట్టేయండి. తాంబూలం వారికి ఇద్దాము. మా వరకు యాని క్షేత్రాణి పుణ్యాని తీర్థాన్యన్యాయుతాని చ తాని సర్వాణి సేవంతే శ్రీనివాసం జగన్మయం. యాని క్షేత్రాణి పుణ్యాని, మన సత్యం గారు చెప్పిన చిన్న కరెక్షన్ చెప్తున్నాను. ఉదయం భాగవత పారాయణం అవుతుంది కావున మగవారు ఉదయం రోజు 8 గంటలకు రాగలిగితే, ఇదే వెబ్సైట్ లింకు, ఉదయం 8 గంటలకు చాతుర్మాస్య నిమిత్తంగా మేము పారాయణం పెట్టుకున్నాం. అందుకనే ఆ భాగవత పారాయణ బృందం వారు అడగడం, ఈ పారాయణం చేయడం అంటూ ఒకటి జరుగుతూ ఉంది. కావున అంటే భాగవత పారాయణం లేనిదే భోజనం లేదు అన్నది ఒక సంకల్పం. బ్రాహ్మణ జన్మ మధ్వ జన్మ మనకు వచ్చింది కావున భాగవత పారాయణం లేనిదే ఇవాళ నేను భోజనం చేయకూడదు అన్నది ఒక సంకల్పం చేసుకొని ఆషాఢ మాసం నుంచి మొదలైంది మా కార్యక్రమం. రోజుకు ఒక 10 శ్లోకాలు, దానికి తోడు ఇప్పుడు సర్వమూలం కూడా మొదలు పెట్టాము. సర్వమూల పారాయణం కూడా అవుతా ఉన్నది. రోజుకొకళ్ళు పారాయణం చేస్తారు, 10 శ్లోకాలు నేను చెప్పడం, వారు అనడం జరుగుతుంది. అలాంటి ఒక విశిష్టమైన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. ఆ గ్రూప్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఈ సభ్యులందరూ కూడా మాకు వారికి భగవంతుడి సంకల్పం ఇవ్వడం వలన ఈ అధిక మాస నిమిత్తంగా, తర్వాత నిజమాస నిమిత్తంగా కళ్యాణం జరుగుతా ఉంది. ఆ పారాయణకు రాల్దలిచినటువంటి వాళ్ళెల్లరూ కూడా ఈ ఉదయం 8 గంటలకు ఇదే లింకే, 8 గంటలకు క్లిక్ చేస్తే పారాయణంలోకి రావచ్చు. అది కూడా పెట్టేశారు, స్క్రీన్ పైన వచ్చేసింది, చూసుకోవచ్చు. అక్కడ కూడా ఇలాగే రోజుకొకళ్ళు పారాయణం ఉంటుంది. 10 శ్లోకాలు పారాయణం, ఆ 10 శ్లోకాల అర్థం, సర్వమూలంలో ఒక 2 శ్లోకాలు పురుషులు, దానికి నీళ్లు అభిమంత్రించుకోవడం లేదా పంచదార అభిమంత్రించుకోవడం చెప్పినప్పుడు ఆ నీటిని తీర్థ రూపంగా మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి సభ్యులకు ఇచ్చుకోవడం అన్నటువంటిది జరుగుతా ఉంది. చాతుర్మాసంలో ప్రథమ ఏకాదశి నుండి మొదలైంది. ఆషాఢ, శ్రావణ, భాద్రపద, అధిక ఆశ్వీనంలో వచ్చే 3-4 నెలల నుంచి నిరంతరంగా దేవుడు ఆ చేత చేయిస్తున్నాడు. మీరందరూ రావాలన్నటువంటి కోరిక, స్వార్థం, అంతకుమించి వేరే లేదు. హరయన్మ అది చెప్పబోయారు మన సత్యం గారు, టంగ్ స్లిప్ అయ్యారంతే. హరయన్మ. యాని క్షేత్రాణి పుణ్యాని తీర్థాన్యన్యాయుతాని చ తాని సర్వాణి సేవంతే శ్రీనివాసం జగన్మయం. ప్రపంచంలోకెల్లా ఉన్నటువంటి సకల తీర్థాలకి ఆవాస స్థానమైనటువంటి ఈ కొండలో ఇక్కడ ఎవరైతే వచ్చి సేవిస్తారో వాళ్ళెల్లరికీ కూడా భగవంతుడు క్షేమం చేకూర్చాలి అన్నటువంటి దాన్ని, అంటే ఈ పురాణంలో మనకు చెప్పినటువంటి మాట, నీవు శ్రీనివాసుడి సేవకు వెళ్ళు, నీవు శ్రీనివాసుడి సేవకు వెళతాను అని సంకల్పించు. సంకల్పించినంత మాత్రాన నీకు పుణ్యము, వెళితే నీవు నీ యావద్ వంశము అదంతా కూడా మోక్షం పొందుతుంది. ముక్త ఏవ న సంశయ అని చెబుతా ఉంది. అన్న ఈ విధంగా హరివంశంలో వచ్చినటువంటి కథ ఇది. ఇక దీనికి తోడు అంటే 12 పురాణాల్లో శ్రీనివాస కళ్యాణం ఉంది. అయితే అక్కడక్కడ కొన్ని అధ్యాయాలే, కొన్ని దాంట్లో 1 అధ్యాయం 2 అధ్యాయాలు ఇలాగ వచ్చాయి. వాటిని మనం చెప్పుకుంటూ ఇప్పుడు సుమారుగా ఒక 3-4 పురాణాలు విన్నాము. అలాగే ఇవాళ ఇంకొక పురాణంలోకి మనం ప్రవేశం చేస్తున్నాం. అది మార్కండేయ పురాణాంతర్గత వెంకటాచల మహాత్మ్యం. మార్కండేయ పురాణంలోనూ కూడా వెంకటాచల మహాత్మ్యం కూడా వచ్చింది. దీనికి తోడు ఇంకా స్కందం కూడా ఒకటి ఉంది. ఆ తర్వాత గరుడ పురాణం కూడా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం. గరుడ పురాణంలో ఒక చిన్న కథ ఒకటి మిగిలి ఉంది, దాన్ని చెప్పి దీంట్లోకి వెళతాము. నిన్న ఒక ప్రసంగంలో మనం వింటూ సర్వాబద్ధ అన్నటువంటి వాడి కథ విన్నాం. ఈ సర్వాబద్ధ ఎవరు, ఏమిటి అతని వృత్తాంతం అన్నటువంటిది నిన్న కథ విన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ తెలుసు. వశిష్ఠ అనే వశిష్ఠుల వారిని స్మరించడం, వశిష్ఠుల వారిని అతను తీసుకెళ్లడం, ఘోణ అన్నటువంటి తీర్థంలో స్నానం చేయమని చెప్పడం, ఆ ఘోణ అన్నటువంటి తీర్థమే తుమ్మురు తీర్థంగా మారింది అని తర్వాత చెప్పడం జరిగింది. అట్లయితే ఈ ఘోణ తీర్థ తుమ్మురు తీర్థగా మారడం ఏంటి అన్నటువంటి
సందేహం మనకు వస్తుంది. అయితే దానికి చెబుతూ ఒకసారి నారదుల వారు మరియు తుంబురులు పరస్పరంగా ఆకాశంలో సమాగమం అట. వాళ్ళిద్దరూ సంచారం చేసేవాళ్లే, సంచార జీవులు. ఇద్దరు కూడా చేతిలో వీణను పట్టుకొని భగవంతుడి యొక్క నామాన్ని స్మరిస్తూ నారాయణ నారాయణ అంటూ అన్ని చోట్ల తిరుగుతూ ఉన్నటువంటి వారు పరస్పరంగా ఒకసారి ఆకాశంలో వాళ్ళకి సమాగమం అయింది. సమాగమం అయ్యాక పరస్పరంగా చూశారు. చూసుకున్నాక ఎందుకో నారదుల వారి దృష్టి తుంబురు వారి వీణ పైన పడింది. చూడండి, దృష్టి పడగానే ఆ వీణ ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అంటే అనేక వజ్ర వైడూర్య మరకత మాణిక్యాలతో పొదిగి ఉంది. నారదుల వారు అన్నారు, ఏమిటయ్యా మహానుభావ, మీ యొక్క ఈ వీణ ఇంత సుందరంగా ఉందేంటి, ఈ వజ్ర వైడూర్యాలు ఏంటి, అది ఇది అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నారట, లేదు, భూలోకంలో ఒక రాజు ఉన్నాడు, నేను ఆ రాజును చాలా అద్భుతంగా స్తోత్రం చేశాను. నేను చేసినటువంటి దానికి పరమ సంతుష్టుడై అతడు నాకు ఈ యొక్క వీణను ప్రసాదించాడు. అప్పుడు చూడండి, నారదుల వారి కోపం వచ్చింది. భగవంతుడి స్తోత్రం కాకుండా మీరు కేవలం అధమాధమైనటువంటి మనిషిని స్తోత్రం చేస్తున్నారా? మానవ స్తుతి ఇది ఎల్లవేళల కూడా చెయ్యకూడనటువంటిది. ధనికం ధార్మికం చైవ కరోమి సుఖినం తదా అని ఆ ఇతన్ని స్తోత్రం చేసినందుకు వీరికి కోపం వచ్చిందట. అప్పుడు అన్నారు, మీరు నాతో తిరగటానికి కూడా మీరు యోగ్యులైనటువంటి వారు కాదు, ఆకాశంలో సంచారం చేయటానికి కూడా మీరు యోగ్యులైనటువంటి వారు కారు. ఎందుకంటే మీరు నరస్తుతి చేశారు. నరస్తుతి కృతాసాధో లోకే సత్సు వినిందిత తస్మాత్ సంగయోద్గత్యం న పశ్యాన్ మధ్యమోత్వయి. పురంధరదాసుల వారి ఒక పాట, నరజన్మ బందాగ నాలిగ ఇద్దాగ కృష్ణాయన భారదే. సత్యసంధ తీర్థుల వారు విష్ణుస్తుతి అని ఒకటి రాశారు. ఆ విష్ణుస్తుతిలో వారంటారు, స్వామి నేను రోజు కడుపు నింపుకుంటున్నా. ఎలాగా? నరాన్ స్తుత్వానీచానుదర భరణాసక్త హృదయో దయోదారాదరామరవరను తత్వత్పదయుగం నచా వందే విష్ణో తదపి భవమారీషపతితం పతే మాయా మాయా వరణ హరణ రక్షణ హరే. హే భగవన్, నేను నరాన్ స్తుత్వా నీచాన్, నీచమైనటువంటి నరాన్ ప్రజలను స్తోత్రం చేసి, ఎందుకయ్యా అంటే ఉదర భరణాసక్త హృదయ, ఉదరం భరణ కడుపు నింపుకోవాలి. వాడెవడో దుర్మార్గుడని తెలుసు, కానీ నాకు బాసు పొద్దున్న లేవగానే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అని వాడికి సెల్యూట్ కొడతాను. కానీ పొద్దున్న లేవగానే దేవుడిని స్మరిస్తానా? లేదే. నిన్న మన కూడా ఒక ప్రసంగంలో ఎవరు ఉదయం లేచి అంజనాద్రి వశాద్రి వశపతి నారాయణాద్రి వెంకటాద్రి శ్రీనివాసాద్రి కనకాద్రి గరుడాద్రి అన్నటువంటి పేర్లు ఉచ్చరిస్తాడో ప్రాతకాలంలో వాడికి మోక్షం ఇస్తాను. చూడండి ఎన్నెన్ని ఉన్నాయి చూసుకోండి. మీరు ఇంట్లో పొద్దున్న లేవగానే పేర్లు చెప్పండి చాలు, ఇంకేమనద్దు. ఆ తిరుమల కొండ ఎటువైపు ఉందో మీ ఇంటికి మీ ఊరికి అటువైపు తిరిగి ఒక దండం పెట్టేయండి చాలు. లేదు సేవకి వెళ్తాను అనుకోండి, పుణ్యం వచ్చింది. సేవకు వెళ్ళండి, పుణ్యం వచ్చింది. ఆ విమానగిరి గోపురాన్ని ఒక ఇంచు చూడండి, పుణ్యం వచ్చింది. స్వామి పుష్కరిణి తీర్థంలో నీళ్లు ఒక ఆచరణ చేయండి, పుణ్యం వచ్చింది. కొండను ముట్టి నమస్కారం చేయండి, పుణ్యం వచ్చింది. ఇన్నిన్ని ఉన్నాయి ఆ కొండలో. అలాంటిది మనకందరికీ అండగా ఉన్న ఆ కొండలో ఉన్నటువంటి కొండలరాయుడు అతన్ని మానేసి నరాను స్తుత్వా నీచానుదర భరణ సక్త హృదయ
నిధి చాలా సుఖమా, పెన్నిధి చాలా సుఖమా? నిధి వీళ్ళందరూ ఇస్తారు, రాజమహారాజులు. కానీ పెన్నిధి ఆయన. నిధి చాలా సుఖమా, పెన్నిధి చాలా సుఖమా అంటే పెన్నిధే మనకు సుఖం. అలాంటిది ఆ పెన్నిధిని వదిలి నిధి ఇచ్చేటువంటి ఇతన్ని, పెన్నిధి ఏమిటి? నా వెనుభాగంలో నిలబడి నన్ను రక్షించేటువంటి వాడు. నీవు భయపడద్దు, నీ వెంట నీ చెంత నేనున్నాను అని ఎల్లవేళలా మన వెంట ఉంటే ఆపద మొక్కుల వాడు, మనల్ని రక్షించేటువంటి వాడు. అలాంటి భగవంతుణ్ణి మానేసి నరస్తుతి కృత్వా సాధో లోక సత్సు వినిందిత. లోకంలో నరస్తుతి నింద చెయ్యకూడదు. అలాంటిది మీరు భగవంతుణ్ణి తప్ప ఇతరులు స్తోత్రం చేశారు. సర్వేషామేవ లోకానాం నాయకం కేశవం వినా. చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట. సర్వేషామపి లోకానాం, లోక అన్నటువంటి దానికి ప్రజలు అని అర్థం ఉంది, లోక అన్నటువంటి దానికి లోకాలు అని అర్థం ఉంది కోశంలో. అంటే అనేక లోకాల్లో ఉన్నటువంటి అనేక ప్రజలకు ఎల్లరికీ కూడా నాయకుడు ఎవరయ్యా అంటే కేశవం వినా. కేశవుడు తప్ప ఇంకెవ్వడు నాయకుడు లేడు. కావున నరం స్తోత్రమాయాయీతాదృగస్తి హరిప్రియగా, హరిప్రియమైనటువంటి స్తోత్రం చెయ్యక నరస్తోత్రం చేశారు. కావున మయా సహ నతే సఖ్యం. ఎంత శాపరూపమైనటువంటి మాట చూడండి ఇది. ఇక మీద నుంచి నాది మీది దోస్తి కట్ పో. పిల్లలు అంటుంటారు, దెబ్బలాడుతుంటారు, రేపటి నుంచి నేను నీతో నువ్వు నాతో మాట్లాడదు. ఎందుకది? వాడేదో చిన్న చాక్లెట్ తీసుకున్నాడేనో, ఎరేజర్ తీసుకున్నాడేనో, వీడిని కొట్టాడేనో, అప్పుడు మళ్ళీ టీచర్ వచ్చి వాడికి నువ్వు సారీ చెప్పు, దోస్తి అని చెప్పి ఇలాగేదో వేళ్ళు పెట్టి ఇలా చేయిస్తుంటారు. అదేదో చిన్నపిల్లలు స్కూల్లో ఇలా వేలు పెట్టి మధ్యలో లాగేసి, ఈయన అన్నారు మయా సహ నతే సఖ్యం. ఈ రోజు నుంచి నాకు మీకు సఖ్యత లేదు. ఏ కారణం అండి సఖ్యత కోల్పోవటానికి? దేవుణ్ణి స్తోత్రం చెయ్యట్లేదు, మనుషుల్ని స్తోత్రం చేస్తున్నావు, కావున సఖ్యత లేదు. ఇది భగవంతుడిలో ఉండాల్సినటువంటి భక్తి. అంటే ఎవరైతే దేవుణ్ణి ఆరాధించరో, ఎవరైతే కేవలం మనుషుల్ని ఆరాధిస్తారో అలాంటి వారి యొక్క సఖ్యం మనకు చెయ్యరాదు అన్నది సందేశం ఇది మనకు. ఎవరు దేవోత్తముణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నారో, ఎవరు దేవోత్తముని అర్చిస్తున్నారో వారిని మనం మైత్రి చేసుకోవాలన్నది మనకు సూచిస్తుంది ఈ పురాణం. కావున మీరేమవ్వాలంటే అర్వాక్షిణ, పైనుంచి మీరు కింద పడిపోండి తల కిందలుగా అని చెప్పి చెప్పేశారట నారదుల వారు. అందుకనే ఆ తుంబురుల వారు ఆకాశం నుండి తల్ల కిందలుగా దమ్మని పడ్డారు ఈ వెంకటాచల కొండలో. పడుతూ పడుతూ ఎక్కడ పడ్డారు చూడండి, అది తంతే గారెల బుట్టలో పడ్డారంటారు చూడండి, అలాగే వచ్చి వెంకటాచల కొండలో పడ్డారు. అక్కడ ఘోణతీర్థే క్వచిత్ భాగే మనుష్యాది వివర్జితే సింహశార్దూల సగితే భీరూణాం భయదాయిని. ఆ ఘోణతీర్థంలో వచ్చి పడ్డారు. చూశారు ఘోణతీర్థం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అక్కడ వచ్చాక వారికి కూడా అయ్యో నేను తప్పు చేశానే అని అనిపించింది. అంత మహనీయుల యొక్క మైత్రి నాకు పోయింది. అంటే పెద్దవాళ్ళు మనతో మాట్లాడాలి, పెద్దవాళ్లతో మనకు సఖ్యం ఉండాలి. ఏమయ్యా బాగున్నావా అని స్వాముల వారు మనల్ని అన్నా చాలు, లేదా వేల మంది మధ్యలో మనం అలా ఒకసారి నమస్కారం చేస్తాం, స్వాముల వారు ఒకసారి అలా కంటి చూపుతో అలా చూసి సౌజ్ఞ చేస్తారు, చెయ్యి చేస్తారు. అంత మాత్రాన ఎంత ఆనందపడిపోతాం. ఇంకా కొన్నిసార్లు నమస్కారం చేయగానే చెయ్యి లాగి పట్టుకొని వీపు మీద ఒక చప్పరించి ఒక దెబ్బ కొట్టి బాగున్నావా అంటారు. అంటే ఆ స్థాయిని బట్టి స్వాముల వారు మనల్ని ఇలా మాట్లాడించారు, ఇలా పలకరించారు, ఇలా చేశారు. స్వాముల వారే మనల్ని ఇలా మాట్లాడిస్తే స్వాముల వారికి స్వామి 7 కొండల స్వామి, ఆయన చూపు, ఆయన దృష్టి, ఆయన కరుణ అది రావాలంటే ఈ స్వాముల వారి కరుణ కటాక్షం ఉంటే ఆ స్వామి కరుణిస్తాడు. కావున గురువు ద్వారా వెళితేనే కానీ దేవుడు దొరకడు. ఇక్కడ నారదుల వారు అందరికీ ఉపదేశం చేసేవారు, ఆయనే శాపం ఇచ్చి కిందికి పంపించారు. అప్పుడు ఈయన వచ్చి తస్మాత్
తస్మాదేతద్వెంకటేశో మాం రక్షతు సదాహరి. ఆ వెంకటేశుణ్ణి స్తోత్రం చేసుకుంటున్నారు. 100 సార్లు ప్రాణాయామం చేశారట ఆ గోణతీర్థం దగ్గర. ప్రాణాయామం చేసి ఆ తర్వాత ఆ భగవంతుణ్ణి స్తోత్రం చేస్తున్నారు. స్తోత్రం చేశాక భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అయ్యాక స్నానం చెయ్యి అని చెప్పి సమస్త పాపకరణే సర్వశ్రేయోభిదాయిని ఇది వాక్యం సమాకరణ్య భక్త్యా సంకల్ప వాగ్యతగా, నాలో ఉన్నటువంటి సకల పాపాలన్నీ పోవాలి అని సంకల్పం చేసుకుని స్నానం చేయని చెప్పాక ఇవాళ మనం తిరుపతికి వెళితే ఒక ధ్వని వినిపిస్తూ ఉంటుంది. గోవింద నామాలు అని మనకున్నాయి. గోవింద నామాలు అని మన ప్రాంతంలో చాలా ప్రసిద్ధి. బహుశా మొట్టమొదటిసారి గోవింద అని అరిచినటువంటి వారు వీరేనేమో. గోవిందేతి తతస్నాత్వా తీరమాహురుహు తశ్యతే, గోవింద గోవింద అన్నారు ఒకసారి. అని స్నానానికి దిగారు, స్నానం చేశారు. ఆ స్నానం చేయగా అక్కడ భగవంతుడు వచ్చాడు, అనుగ్రహం చేశాడు. ఏం కావాలయ్యా అని అంటే ఆయన ఇక్కడ తపశ్చర్యం చేశారు. 100 సార్లు ప్రాణాయామం చేసి స్నానం చేసి తపశ్చర్యం చేసినందుకు, ఇన్నేళ్లు మీరు ఇక్కడ వాసం చేసినందుకు, ఇక మీదట ఈ తీర్థానికి గోణ తీర్థాన్ని ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు తపశ్చర్యం చేశారు కావున ఇక మీద నుండి ఇది తుంబురు తీర్థ అని దానికి నామకరణం చేయడం జరిగింది అన్నటువంటి ఒక కథ గరుడ పురాణంలో వచ్చినటువంటిది. అంటే అంటే నామాంతరం, ఈ పేరు మార్పులు చూడండి, పేర్లు మార్చేసే ఒక క్రమం ఇప్పుడు మనకు మొదలైంది. ఎవరెవరో హైందవేతరుల పేరు కొన్ని స్టేషన్లకు కొన్ని ఊర్లకు ఉన్న ప్రసంగాన ఉత్తర భారతం ఒక ముఖ్యమంత్రి పేర్లు మార్చేస్తున్నాడు. అలాగా పేరు మార్చి మన హైందవ సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి పేర్లు పెడుతున్నారు. అలాగా ఇక్కడ కూడా గోణ తీర్థను తీసి తుమ్మురు తీర్థ మహనీయులు, తుమ్మురు నారద ఎప్పుడూ భగవంతుడు సేవించేటువంటి వారు. అలాగా వారి యొక్క ఈ నామాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఆ తర్వాత మార్కండేయ పురాణంలోకి ప్రవేశం చేద్దాం. మార్కండేయ పురాణం కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటిది, సుందరంగా ఉన్నటువంటిది, అనేక మహిమలు చెప్తూ ఉన్నది. ఏం చెప్తా ఉంది అని అంటే, మార్కండేయ పురాణంలో సహజంగా ఏ పురాణం కూడా ఆయా దేవతల పైన ఆయా పేర్లతోనే వస్తూ ఉంటుంది. గరుడ పురాణం గరుత్మంతుడు అడిగాడు, మార్కండేయ పురాణం మార్కండేయుల వారి సంవాదాలు, మార్కండేయుల వారి పురాణం వారి యొక్క చరిత్రలో ఉంటుంది. ఆ విధంగా మృకండు అన్నటువంటి ఋషి యొక్క కుమారుడైనటువంటి మార్కండేయుల వారు తపశ్చర్య సాధన వల్ల దీర్ఘాయువంతుడైనటువంటి వారు. ఆయన వచ్చి తన తల్లిదండ్రులను అడిగారట, మాతాపితృమే యక్తం యక్షణతం బ్రవతో మమ దేవతానుగ్రహార్థాయ పరిపూర్ణం అభూత్కిల. తల్లిదండ్రులను సేవించాక ఆయన అన్నగారు, నాకు మీరంటే మహా ప్రీతి ఉంది, భక్తి శ్రద్ధ విశ్వాసం ఉంది మీ పట్ల. అయితే భగవంతుడి పూర్ణానుగ్రహం పొందటానికి నాకు భూమండలంలో ఉన్నటువంటి సకల తీర్థాలన్నీ కూడా సంచారం చేసి స్నానం చేసి రావాలన్నటువంటి కోరిక ఉంది. చూడండి, కొడుకు ఎక్కడో వాడు పిక్నిక్ వెళ్ళాలి అని అంటే తండ్రి టికెట్లు తీసి డబ్బులు ఇచ్చి తిరిగి రాని పంపిస్తారు. ఇవాళ ఇది మన సంస్కృతి. ఏడాదంతా వాడు చదివేళ్ళ, ఇప్పుడు ఎట్లా సెలవులేగా అయిపోయింది, ఎగ్జామ్స్ అన్ని అయిపోయింది, కాలేజీ తీసేదాకా వాడు ఏం చేస్తాడు, ఇంట్లో కూర్చొని తిరిగి రాపోరా అని పంపిస్తాం. కానీ ఈ తల్లిదండ్రులు, ఈ కొడుకు తీర్థక్షేత్రాల సంచారానికి వెళుతున్నాడు. అంటే మన పిల్లలకి ఆ చిన్న వయస్సులోనే ధర్మ కర్మాదులు నేర్పించటానికి, తీర్థక్షేత్రాలకు పంపించడానికి మనం ప్రేరకులవ్వాలి. లౌకికే వైదికే కార్యే పితృఆజ్ఞా విశిష్యతే అథబ్రవీన్ మహాకుండస్తత్పతం పుత్రవత్సల. ఆయన అంటాడు, లౌకిక కార్యం కానీ వైదిక కార్యం కానీ, వైదిక అంటే తద్దినం అనే అర్థం కాదు, వేదోక్తమైనటువంటి కర్మలు చేయడానికి. లౌకిక కార్యం అంటే ఇంట్లో సామాజిక వ్యవహార కార్యక్రమాలు చేయటానికే. ఏ కార్యం చేయాలన్నా కూడా తండ్రి యొక్క ఆజ్ఞ లేనిదే చెయ్యటానికి లేదు. నిన్న అరుంధతీదేవి కథ, ఏది చెయ్యాలన్నా కూడా భర్త ఆజ్ఞ కావాలి, కావున మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అనేది ఆవిడన్నది.
ఇవాళ కొడుకు తండ్రిని అడుగుతున్నాడు, ఏ పని చెయ్యాలన్నా అది ధర్మం కావచ్చు లేదా లౌకికం కావచ్చు, లౌకిక వైదిక ఏ కర్మైనా కూడా మీ అనుమతి లేనిదే చేయటానికి లేదు, అది పూర్తి కాదు, కావున దయచేసి నాకు ఆజ్ఞ ఇవ్వండి అని చెప్తూ అడిగాట. అప్పుడు వారంటారు, మార్కండేయుల వారు, పరమాద్భుతమైన శ్లోకం రాసి పెట్టుకోవాలి. యప్రీణయేత్ స్వచరితై పితరం సపుత్రో యత్పర్తృరేవ హితమిచ్చతి తత్కలత్రం తన్మిత్రమాపది సఖేత సమక్రియాం యతత్రయం జగతి పుణ్యకృతో లభంతే. ప్రపంచంలో 3 విచారాలు. యత్ప్రీణయేత్ స్వచరితై పితరం సపుత్రః. ప్రీణయేత్ అంటే సంతోషపరచుట. ప్రపంచంలో ఏ కొడుకు తన సచ్చారిత్రంతో సత్కర్మతో తన తల్లిదండ్రులను సంతోషపరుచుతాడో, ఏ భార్య యద్భర్తురేవ హితమిచ్చతి తత్కలత్రం, భర్త యొక్క సుఖమే తనకు శ్రేయస్సు, నిన్న అరుంధతీదేవి చెప్పినట్టుగా. ఇక మూడోది, తన్మిత్రమాపది సఖేత సమక్రియం యత్. సన్మిత్ర ఒక మిత్రుడు, ఒక ఫ్రెండ్, వాడు సుఖ దుఃఖాల్లో 2 చోట్ల ఉండి సరి అయినటువంటి వ్యవహారాలు చేస్తాడో, ఈ 3 కూడా అంటే కొడుకు, భార్య, తర్వాత సఖ, ఏతత్రయం జగతి పుణ్యకృతో లభంతే. ఎవడు పుణ్యం చేశాడో వాడికే ప్రాప్తమవుతుంది. మాట విననటువంటి కొడుకులు, అక్కరకు రానటువంటి భార్య, ఆపదలు కొని తెచ్చిపెట్టేటువంటి మిత్రుడు, ఈ 3 కూడా ప్రయోజనం లేదు. పురంధరదాసుల వారు అంటారు, మాకు కేళద మక్కలు ఇరలేబారదు అని. మాట విననటువంటి కొడుకులు ఉండనే కూడదట. ఈ 3 ఉండాలంటే జన్మాంతర పుణ్యం ఉంటేనే మనకు అవుతుంది. మనం పెళ్లి చూపులు అని, పూర్వకాలంలో పెళ్లి చూపులు లేవు, ఏదో పెద్దలు నిశ్చయించేవారు. సరే, ఇప్పుడు పెళ్లి చూపులు వచ్చాయి. సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం? రూపము ఉన్న, ఒక ఆకారం ఉన్న, నల్లగానో ఎర్రగానో తెల్లగానో ఉన్న ఒక స్త్రీని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఆవిడలో ఉన్న గుణాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. సేమ్ ఆవిడ కూడా నన్ను అలాగే వరించింది. గుణాలు నా సొంతం, నా పుట్టుకతో వచ్చింది, స్వభావం నా పుట్టుకతో వచ్చింది. నేను మంచి గుణ సంపన్నుడై ఉండాలి, నేను ధార్మికుడు అవ్వాలి. అలాంటి భర్త తనకు లభించాలి అంటే ఆవిడ జన్మాంతర పుణ్యం చేసుకొని ఉండాలి. లేక భార్య రూపవతి, భార్య ధర్మవంతురాలు, నీతివంతురాలు, పతి సేవా పరాయణురాలు అయి ఉండాలి అని అంటే నేను పుణ్యం చేసి ఉండాలి. మంచి భార్య దొరకాలి అంటే గయ్యాళి దొరికి చచ్చింది అనుకోండి, ఏంటి నా పరిస్థితి? అలాగే మాట విననటువంటి కొడుకులు దొరికితే ఏంటి పరిస్థితి? కష్టాలు తెచ్చిపెట్టేటువంటి మిత్రుడు దొరికితే ఏంటి పరిస్థితి? ఈ 3 కూడా ప్రపంచంలో పుణ్యకృతో లభంతే, పుణ్యం ఉంటేనే ప్రాప్తమవుతుంది అని చెప్తూ, ఆనందేషు సర్వేషు ఏకానంద స ఉత్తమః మాతాపిత్రో సమీపేతు వర్తతే తనయోయతః. ప్రపంచంలో ఆనందం అంటే ఏమిటి అంటే తల్లిదండ్రులకు దగ్గరగా కొడుకు ఉండడమే ఆనందం. కొడుకుకు పేరు పెడతాడు ఆనందా అని. తల్లిదండ్రులకు వీడు ఆనందం కాదు, మహా దుఃఖదాయకం అవుతాడు. ఎందుకన్నా పేరు పెట్టాను రా ఆనందా అని. ఉన్న ఆనందం అంతా పోతుంది. మరి ఎవరన్నా పేరు పెట్టుకుని ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని ఎవరిని నింద చేయట్లా. పేరు ఎవరికైనా ఉండొచ్చు ఆనందా అని. అయితే ప్రపంచంలో చెప్పింది, పురాణంలో చెప్పింది. అలాగా కేవలం పేరు పెట్టుకున్నంత మాత్రాన ఆనందం రావడం పోవడం అన్నటువంటిది కాదు. ఇది జన్మాంతరమైనటువంటి పుణ్యంతో రావాల్సినటువంటిది అని చెప్తూ, సరే చివరికి వాళ్ళన్నారు వెళ్ళిరా అని చెప్పగా ఆయన వెళుతున్నారట. కాశీకి వెళ్ళారు. విశ్వేశ్వరుని ఆకాశ మార్గంగా వెళ్ళారు. ఒక పక్షి మీద కూర్చొని వెళ్ళారట. శక్తి సామర్థ్యాలు ఉన్నాయి, తపశ్చర్యం చేశారు. ఒక పక్షి తీసుకెళ్ళింది ఆయన్ని. కాశీ విశ్వేశ్వరుని చూచారు. స్నానపానాదులు దర్శనం అన్నీ చేశారు. ఆ తర్వాత మళ్ళా పైకి ఎగిరాడు. ఎగిరేసరికి అక్కడ వారికి గరుత్మతుడు కనిపించాడు. నమస్కారం చేశారు. చూసి, స్వామి ఏమిటి సంగతి, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏమిటి? పరస్పర మాట సల్లాపాలన్నీ జరిగాయి. అప్పుడు నేను
యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సకల తీర్థాలన్నీ కూడా తిరిగి రావాలి, సంచారం చేయాలి అని అనుకుంటున్నాను అని అంటే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి అంటే ఆయన అన్నారట, మీరు వెంకటాచలానికి వెళ్ళండి, అది చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. పుణ్యదేశో వెంకటాద్రియో తుల్యో నైవ మహీతలే స్వామి పుష్కరిణీ తీర్థం తుల్యం భువి న విద్యతే అని చెప్పగా అక్కడికి వచ్చారు. అక్కడికి వచ్చి స్వామిని చూస్తున్నారట. ఎవరెవరు వచ్చారు? అక్కడ కింద ముందు కపిల తీర్థం, ఆ కపిల తీర్థంలో 17 తీర్థాలు ఉన్నాయి. నిన్న 5 తీర్థాలు వచ్చాయి. మన సింహాద అన్నటువంటి వాడిని సంహారం చేసేటువంటి ప్రసంగంలో ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, వినా వెంకటేశం ననాథో ననాథ సదా వెంకటేశం స్మరామి స్మరామి, హరే వెంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద ప్రియం వెంకటేశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ, అహం దూరతస్తే పదాంబోజ యుగ్మ ప్రణామిచ్చయాగత్య సేవాం కరోమి, సకృత్ సేవయా నిత్య సేవా ఫలం యత్ ప్రయచ్ఛ 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 ప్రభో వెంకటేశ, అజ్ఞానినా మయా దోషాన్ అశేషాన్ దురితాం హరే, క్షమస్వత్తం క్షమస్వత్తం శేషశైల శిఖామణే. ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. ఆ స్వామి యొక్క దివ్య సన్నిధి, మనం ఆ భగవంతుణ్ణి చక్కటి పుష్పాలతో అలంకారం చేశారు. ఆ అలంకార మంటపంలో వర్ణరంజితమైనటువంటి అనేక కుసుమాల మధ్య ఆ పుష్పాలకు వాసన రావాలి, పుష్పానికి అందం రావాలి, పుష్పంలో రంగు రావాలి అంటే ఆ రంగును ఇచ్చినటువంటి వాడు ఈ భగవంతుడు. ఈ పుష్పం ఈ రంగులో ఉండాలి, ఈ పుష్పానికి ఈ వాసన రావాలి అని అంటే అది ఆ భగవంతుడి వల్ల అవుతుంది. ఆ భూపాలుడు, ఆ సర్వభూపాలుడు, అదిగోండి భగవంతుడికి సువర్ణమయమైనటువంటి కిరీటం, ఆ హంసవాహనం పైన భగవంతుడు ఉన్నాడు. హంస అంటే శ్రేష్ఠుడు, ప్రపంచంలోకెలా అద్వితీయుడు, శ్రేష్ఠుడైనటువంటి ఆ భగవంతుడు శ్రీభూ సమేతంగా అక్కడ విరాజిల్లుతున్నాడు. అలాంటి స్వామివారి దివ్యమైనటువంటి దర్శనం మనకందరికి కూడా కన్నుల పండగగా, అక్కడ అధికారిగా ఉన్నటువంటి వారికి ఆ భగవంతుని పాదుకలు అర్థాత్ షటారి, ఆ విష్ణు పాదం, దాని యొక్క ప్రసాద రూపంగా ఇస్తున్నారు. ఇది పరమ పావనమైనటువంటి దివ్య దర్శనం. స్వామిని మనం ఇవాళ దర్శించుకుంటున్నాం. ఇలాంటి దివ్య దర్శనంతో ఎంత సుందరంగా ఉన్నది చూడండి. ఆ కనుల పండగగా వర్ణరంజితమైనటువంటి ఆ పుష్ప మంటపం, సర్వభూపాల వాహనంలో ఆ జగద్వంద్యుడైనటువంటి భగవంతుణ్ణి మనం తనివి తీరగా చూస్తున్నాం. అలాంటి స్వామికి ప్రార్థన చేస్తూ చూడండి, ఇక్కడి నుంచి చూసిన ఆ భగవంతుడి యొక్క ఆ గోపురం ఇంచు కనిపించిన, కిరీటం యొక్క ఇంచు కనిపించినా మనకు చాలు, తిరుపతికి వెళతాను అన్నా చాలు. అలాంటి స్వామిని మరొక్క మారు మనం చూద్దాం. బహుశా హారతి అయిపోయినట్టుంది అని అనుకుంటున్నాను నేను. చేతన్, హారతి అయిపోయిందా చేతన్? అది మీరు ప్రవచనం చెప్తున్నారని నేను ఇవ్వలేదండి, ఫస్ట్ లో చేసేసారు. ఒక 5 నిమిషాలు అంటే మళ్ళీ చేస్తారు. ఓ ఉంటాం, ఏముంది, ఇంకొక 5 నిమిషాలు మళ్ళీ చేస్తారు. హారతి చూస్తాం, ఏముంది, ఓ 2 నిమిషాలు లేట్, అంతకు మించి ఏమీ కాదు. అక్కడ ఏనుగు చూడండి, అది విన్యాసం ఏదో చేస్తాం. వెంకటేశో వాసుదేవ ప్రద్యుమ్నో మిత విక్రమః సంకర్షణో నిరుద్ధశ్చ శేషాద్రిపతిరేవ చ జనార్దన పద్మనాభో వెంకటాచలవాసనః సృష్టికర్త జగన్నాథో మాధవో భక్తవత్సలః గోవిందో గోపతి కృష్ణ కేశవో గరుడధ్వజ వరాహో వామనశ్చైవ నారాయణ అధోక్షజః శ్రీధర పుండరీకాక్షో సర్వదేవస్తుతో హరిః శ్రీ నృసింహో మహాసింహ సూత్రాకార పురాతనః రమానాథో మహీభర్తా భూధరః పురుషోత్తమః చోళపుత్ర ప్రియశ్రాంతో బ్రహ్మాదీనాం వరప్రదః శ్రీనిః సర్వభూతానాం భయకృద్భయనాశనః శ్రీరామో రామభద్రశ్చ భవబంధైకమోచకః భూతావాసో గిరావాస శ్రీనివాస శ్రియపతిః అచ్యుతానంత గోవిందో విష్ణోర్వెంకటనాయకః సర్వదేవైకశరణం సర్వదేవైకదైవతం సమస్తదేవకవచం సర్వదేవశిఖామణిః ఇదం కీర్తితం యస్య విష్ణోరమిత తేజసః త్రికాలే యత్ పఠేన్ నిత్యం పాపం తస్య న విద్యతే రాజద్వారే పఠేద్ ఘోరే సంగ్రామే రిపుసంకటే భూతసర్ప పిశాచాది భయం నాస్తి కదాచన అపుత్రో లభతే పుత్రాన్ నిర్ధనో ధనవాన్ భవేత్ రోగార్థో ముచ్యతే రోగాద్ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ యద్యదిష్టతమం లోకే తత్ర ప్రాప్నోత్య సంశయః
ఐశ్వర్యం రాజసన్మానాం భక్తి ముక్తి ఫలప్రదం విష్ణోర్లోకైకసోపానం సర్వదుఃఖైకనాశనం సర్వైశ్వర్యప్రదం నృణాం సర్వమంగళకారకం మాయావీ పరమానందం త్యక్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరణీ తీరే రమయా సహ మోదతే కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం వెంకటాద్రిసమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి ఏతేన శక్తవాక్యేన సర్వార్థాన్ సాధయామ్యహం ఇది శ్రీ బ్రహ్మాండ పురాణే బ్రహ్మనారద సంవాదే వెంకటేశ స్తోత్రం సంపూర్ణం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు వెంకటేశో హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహావహ తాం మహావహ జాతవేదో. డి కృష్ణమూర్తి గారు మ్యూట్ పెట్టండి. డి కృష్ణమూర్తి గారు ప్లీజ్ మ్యూట్ చేయండి. మ్యూట్ చేయండి ప్లీజ్. హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజతస్రజాం చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జాతవేదో మహావహ తాం మావహ జాతవేదో లక్ష్మీన్ మనవగామినీం యస్యాం హిరణ్యం విందేయం గామశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వామృతమద్యాం హస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీం పక్వయే శ్రీర్మా దేవీ దృషణాం కాంసోత్పదాం హిరణ్య ఆచార్య గారు హారతి జరుగుతా ఉందండి. గోవింద ఓ వందే వంద్యం సదానందం వాసుదేవం నిరంజనం ఇందిరాపతిమాధ్యాది వరదేశ వరప్రదం నమామి నిఖిలాదీశ కిరీటాకృష్టపీఠవత వృత్తమస్య వనైర్కాపం శ్రీపతే పాదపంకజం జాంబూనదాంబరాధారం తంబం చింతమేషు స్వర్ణమందీర సంవీతమారూఢం జగదంబయ ఉదరం చింతమేషస్య తనుత్వే ప్రఖిలం వరం. ఏదో దివ్యమైన తేజస్సు కనిపించింది. అది ఒత్తుల ఆరతి కాదేమో, అది సూర్యచంద్రుల ప్రభలాగా ఒక దివ్యమైన కాంతి, ఆ మణుల పైన పడినటువంటి ఒక ప్రభ, అది కాంతి. బహుశా అదే మనకి ఇవాళ ఆరతి దర్శనం అని అనుకుంటా. ఇక్కడ ప్రసాదాలు కూడా ఇచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారు అందరూ. తిరుప్పావై చదువుతున్నారేమో. అది మంగళాశాసనం. చేతన్ అక్కడ సౌండ్ రాదా చేతన్? దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేస్తున్నట్టండి. తిరుప్పావై దివ్య ప్రబంధ పారాయణం.
హరే నమ. ఏంటి లేదు, 7 పనులు ఆపేసాను, 7 పనులు ఆపేసాను, రోజే ఆపేసాను.